بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کے یہودیوں نے یہ چاہا سیدہ فاطمہ کو شادی میں بلائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پاس تو پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، وہ پہن کر آئے گی، پھر کہیں گے دیکھو یہ نبی کی بیٹی، اس کا بابا نبوت کا دعویٰ کرتا پھرتا ہے، اور اس کی بیٹی کو دیکھو، اور پھر مل کر مذاق اڑائیں گے۔ جب کفار کی عورتیں آپ کے پاس آئیں تو حیران رہ گئیں، کیونکہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہودیوں کے یہاں کسی کے گھر شادی تھی۔ وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، ہمارا بھی کچھ حق ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنی دختر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو شادی میں شرکت کے لیے بھیج دیں، تاکہ ان کی برکت سے بزم عروسی کی رونق میں اضافہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ زہرا اگرچہ میری بیٹی ہے لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہے، تم لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر درخواست کرو، اگر وہ چاہیں گے تو اجازت دے دیں گے۔ یہودیوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرف سے ان سے سفارش فرما دیں۔ پھر وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی میں تشریف لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس امر کی مالک خود جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے بعد یہودی نے جس کے گھر شادی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آواز دی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جناب امیر المومنین سے اجازت لے لو۔ تو چلو، یہودی نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کی خدمت میں گیا تھا، سبھی نے آپ کو مختار کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر متفکر ہوئیں۔ اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بابا جان، یہودی کے یہاں سے آدمی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہاری مرضی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بابا جان، آپ کی بہت سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس و زیورات سے مزین ہوں گی، اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا حرمے کے پیوند لگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، اسی حالت میں جاؤ۔ چنانچہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جانے کو تیار ہو گئیں۔ ادھر یہودیوں نے اپنی عورتوں کو زیورات و ملبوسات سے خوب آراستہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لباس اور زیورات تو قطعاً نہیں ہے، وہ تو اپنے پرانے پیوند لگے ہوئے لباس میں شادی میں شریک ہوں گی، تو سب کی نگاہوں میں سب کو حقیر ہوں گی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کنیز خاص کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت کے ایسے زیورات بھیجے کہ جن کی مثل و نظیر دنیا میں نہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زیورات و خلط سے آراستہ کیا گیا، اور کچھ دیگر خواتین کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئی۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں اور کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئی۔ اس شان سے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہودی کے مکان پر پہنچی تو مکان آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نور سے روشن ہو گیا، اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل و وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا، مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئیں۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ اس دلہن کی روح اس کے جسم سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم کدا بن گیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ کو دیکھ کر بہت تشویش ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اطمینان رکھیں، ابھی ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ میرے اللہ، میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اے میرے اللہ، ہر حق میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے
सैयदा फातिमा के आते ही दुल्हन फौत हो गई। खाना शादी खाना गम बन गया। कुछ देर न गुजरी थी कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दुआ कबूल हुई और दुल्हन कलमा शहादत पढ़ती हुई उठ बैठी। कहने लगी, मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह एक है, न उसका कोई शरीक है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनकी दुख्तर हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुझको मज़हब इस्लाम की तालीम फरमाएं और इसी तरह सिद्क़े दिल से वो औरत मुसलमान हो गई। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये एजाज़ देखकर तमाम यहूदी मर्द और ख़वातीन मुसलमान हो गए और बड़ी इज्जत के साथ आपको घर से रुखसत किया। सारा माजरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया गया। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक यहूदी से कुछ मिक़दार जो का कर्ज मांगा। यहूदी ने कोई चीज गिरवी के लिए मांगी जिसके बदले में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ऊन से बनी हुई चादर को गिरवी रखा। यहूदी ने उस चादर को लेकर घर के किसी कमरे में रखा था। जब रात हुई तो यहूदी की बीवी का उस कमरे में जाने का इत्तेफाक हुआ तो देखा कमरा नूर से रोशन है। वापस शौहर के पास आई और कहा, कमरे में बहुत रोशनी नजर आ रही है। शौहर ताज्जुब से दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की चादर चांद की मानिंद मुनव्वर है, जिसने घर को मुनव्वर कर दिया है। यहूदी को मालूम हुआ कि ये नूर उसी चादर की बरकत से है। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों ने अपनी कौम और कबीले वालों को उस मौजज़े से आगाह किया, जिसके नतीजे में 80,000 यहूदी देखने को आए। सब ने इस मौजज़े को देखा और मुसलमान हो गए। एक दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में आई तो देखा कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हसनैन के लिए खाना पका रही हैं। खाना चूल्हे पर बहुत ही जोश के साथ उबल रहा था। हज़रत फातिमा ने उसी हालत में खाने में अपने दस्ते मुबारक को जाला और देखा कि खाना तैयार हुआ है या नहीं। ये हालत हज़रत आयशा ने देखी तो बहुत ही परेशानी की हालत में हज़रत अबू बकर के पास आकर कहा, ए बाबा, मुझे आज एक ताज्जुब आवर मंजर नजर आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, क्या नजर आया? हज़रत आयशा कहने लगी, जब मैं हज़रत फातिमा की खिदमत में पहुंची तो हज़रत फातिमा खाना पका रही थी और खाना जोश के साथ उबल रहा था। हज़रत फातिमा ने उसी हालत में हाथ लगाकर देखा, लेकिन हाथ को कुछ नहीं हुआ। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत आयशा से कहा, ए बेटी, इस बात से किसी को बाखबर ना करना। जब ये खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा फरमाया। मिंबर पर तशरीफ लाकर हम्दो सना अंजाम देने के बाद फरमाया, लोगों, तुम आगाह हो कि हज़रत फातिमा का हाथ इस उबलते हुए खाने में ना जलने पर कुछ लोग ताज्जुब करते हैं। खुदा की कसम, जिसने मुझे नबूवत और रिसालत पर मबूस किया है, उसी ही ने फातिमा को इतनी फजीलत दी है कि फातिमा के गोश्त और आज़ा को जलाने की ताकत आग में नहीं रखी। लिहाजा खुदा ने हज़रत फातिमा और उनके फर्जंदान, उनके पैरोकारों से जहन्नुम की आग को दूर किया है। बस उन लोगों पर अफसोस हो जो हज़रत फातिमा की फजीलत और बरतरी में शक करते हैं, और खुदा की लानत उस शख्स पर जो उनके शौहर हज़रत अली इब्न अबी तालिब के साथ बुग़्ज़ और उनकी 11 फर्जंदान की इमामत पर राजी नहीं है। लिहाजा हज़रत फातिमा वो हस्ती हैं जिनको खुदा की नज़र में जो मकाम और मंजिलत और उनके फर्जंदानों पैरोकारों की जो फजीलत और मकाम हासिल है, किसी और नबी की उम्मत को हासिल नहीं है। हज़रत फातिमा वो खातून है जो उम्मत की निजात और फलाह बहबूद की खातिर मुझसे ज्यादा दुआ मांगती हैं। अगर वो अपने दुश्मनों के बारे में भी सिफारिश करें तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। अल्लाह पाक हमें दीन के रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।